ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪೋರ್ಟರ್ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಓಡಿಸ್ತಾವ್ರಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡವ್ರನ್ನ ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ತವ್ರೆ ನೋಡಿ. ಅವಾಗಿಂದ ನಮಗೂ ಬಾಡಿಗೆಗಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟರ್ ಗಾಡಿನೇ ಅವು. ಅಲ್ಲವೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂತವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಪೋರ್ಟರ್ ಗಾಡಿನ ಏನು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿ ಅಂತೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿಯವ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋರ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಥರ ಗಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಂತೆ. ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟರ್ ಗಾಡಿನೇ ಅಂತೆ ನೋಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿನಾ ಏನು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ಇರೋದು, ಆ ಕಡೆ ರಿಪೇರಿ. ಇವನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇವನು? ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ. सेलिंग है क्या? सेलिंग पोर्टर है ना? पोर्टर का व्हीकल है क्या? कितना देता है ड्राइवर को सैलरी? सैलरी नहीं, इस किलोमीटर ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. हाँ, सैलरी नहीं है, उसका रेंट है, तुमको देना. ಅದೇ ರೆಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. हाँ 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 हाँ. ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಪೇಮೆಂಟ್ ದೇತಾ है ಒಂದು? नहीं नहीं, ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ನೀನು ಇಷ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿನಗೆ. नहीं भाई, अभी ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆ ಥರ चेंज हो गया अभी. चेंज हो गया कैसा? ये गाड़ी का 800 800 3 व्हीलर का. मंथली का? नहीं नहीं, वन डे का. वन डे का 800. हाँ, तुम 3 व्हीलर का? हाँ ठीक है. वो ये 4 व्हीलर का 7 फीट का? 7 फीट का कितना? 7 का कितना? 1300. एक दिन में 1300 देगा. ऑर्डर्स अच्छा आता है? हाँ, फर्स्ट ड्यूटी ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು. अच्छा से मिलेगा? ड्राइवर क्या बोलेगा? अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा क्या बोलता है? अभी सभी लोग जा रहा है. ये अभी क्यों रुका है गाड़ी पूरा? गाँव गया. ये व्हाइट गाड़ी है ना. हाँ ये व्हाइट गाड़ी फ्लिपकार्ट का. हाँ फ्लिपकार्ट हाँ हाँ पोर्टल नहीं. हाँ 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 बाकी वो साइड का, वो लास्ट साइड का, हाँ. वो अच्छा नहीं गाड़ी. अच्छा नहीं. हाँ, रिपेयरिंग. हाँ ठीक है. ये अभी ಎಲ್ಲ ರನ್ನಿಂಗ್. हाँ, वो रनिंग फॉर. ये गांव गया. हम्म वो 3 दिन हो गया, उसका कुछ ऑफ हो गया. तमिलनाडु गया. और वो वाला है ना लम्बा गाड़ी, वो भी गांव गया है. वो मैनेजर के सभी नहीं है इधर. कौन है? वो भी खाना खा रहे लोग. ये भी गांव गया. तो कनाडा आता है मैनेजर को? वो कनाडा वाले है भाई. हाँ. मैं आज लेके जाएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम हो गया तो कौन ना दे? हाँ देखो प्रॉब्लम क्या है, हाँ जैसे कि ये छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है हाँ बाई चांस. हाँ जैसे ये गाड़ी नहीं चल रहा है, हाँ हाँ लाइट खराब हो गया. ठीक है, छोटा मोटा. हाँ, हाँ. लेकिन डैमेज होगा तो तुम ड्राइवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, जैसे कि कुछ डैमेज हो जाएगा हाँ. तो ड्राइवर के ऊपर आएगा. ऐसे तुम सीधा चलाएगा तो कुछ नहीं होगा ना, वो तुम देखना. किधर मैनेजर अंदर है क्या? विजय भाई खाना हो गया? हाँ हाँ ठीक है, रोको भाई, खाना खा रहे हैं. खाना खा रहे हैं. ये 2 आदमी आया है ना. टोटल आपका कितना है? क्या गाड़ी? हाँ पूरा पोर्टर का. इधर है. हाँ टोटल कितना गाड़ी इधर? इधर 25 तक. 25. ठीक है. आप ड्राइवर को मोबाइल इधर ही देता है, सिम आईडी पूरा इधर ही देता है क्या? पूरा सभी लॉगिंग करके सभी इधर करके देगा तुम. हाँ. कुछ प्रॉब्लम होगा तो सस्पेंड ऐसा होता है ना? वो ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ, ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ? ಮಾಡೋದೇ वो दूसरा है. हाँ जैसे कि आउटर आता है ना, वो पोर्टर का कंपनी का, वो हमारा कंपनी का नहीं. ये संबंध नहीं. ಇವ್ರು ವೆಂಡರ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ನಂದು ಪೋರ್ಟರ್ ಆಪ್ ಇದೆ, ಗಾಡಿ ನಿಮ್ದಿದೆ, ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ವೆಂಡರ್ ಥರ. जैसे देखो तुम रेबिटो ओला बुक करता है ना, करता है ना. हाँ, ये मेरा को पता है, पोर्टर पता है. अभी ये हमको खाली गाड़ी वाले को संबंध नहीं. हाँ ये गाड़ी कंपनी को संबंध नहीं. हाँ. वो क्या क्यों कर रहा है उसको पूछना तुम कॉल करके. क्या ओनर कौन है इसको गाड़ी को? यहाँ का नहीं, वो बिल्डिंग है ना. ठीक है. ये लोन में है क्या गाड़ी? पूरा लोन में है क्या? मालूम नहीं. मालूम नहीं. ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. डायरेक्ट कंपनी से आता है. नगद दिया, लोन दिया, क्या कैसे लेके आया मालूम नहीं. वो ओनर को ये मालूम होगा. ये ऑल इंडिया कंपनी. देखो बड़ी ओनली पोर्टर में काम करेगा, दूसरा कंपनी में
जाएगा गाड़ी? तुम पोर्टर करो, हाँ ठीक है, हाँ। तुम किधर भी करो तुम्हारा मर्जी, लेकिन उसको भाड़ा चाहिए डेली। वो उसको भाड़ा देना, ठीक है। मेरा पास आईडी नहीं है, पोर्टर आईडी नहीं है। वो बना के देगा, वो बना के देता है? अच्छा। उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्या क्या फोटो क्या क्या चाहिए वो उसको देना, सभी रेडी करके तुमको गाड़ी देगा। और बड़ा गाड़ी मिलेगा 10 फीट का? वो कितना फीट है? ये छोटा 7 फीट है। हाँ वो मिलेगा। वो है ना बड़ा दोस्त, वो मिलेगा? ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅದು 7 ಫೀಟ್, 8 ಫೀಟ್ ಅದು. ಆ ಕಡೆದು? ಹಾಂ 8 ಫೀಟ್. ಅದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಗಾಡಿ सभी बैटरी गाड़ी है, डीजल गाड़ी नहीं है। ಅದು 8 ಫೀಟ್. उसका लोकेशन देगा, हाँ। किधर किधर चार्ज पॉइंट है, जाके किधर चार्ज पॉइंट है? वो किधर वो उसको मालूम है, मेरे को मालूम है। लोकेशन में जाओ, हाँ। जैसे ये लोकेशन में आ गया तुम्हारा कम हो गया चार्जर, तो वो लोकेशन देखना किधर नजीक रहेगा, उधर जाके चार्ज कर देना। ಅಜೆಂಡಾ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತವೆ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೋಟ್ರ್ ಗಾಡಿ ಅಂತೆ, ಪೋಟ್ರ್ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ, ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಪೆಂಡು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ. 8 ಅವರ್ ಎಷ್ಟು 2 ಅವರ್ ಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮು, ಸೆಕೆಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ನೀನೇನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಡು, ಏನು ಆಟ ಆಡು, ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಥರ ಇರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಇವ್ರು ಆ ಥರನೂ ಇರಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರೋ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಹಿಂದಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಿಂದಿಯವರೇ ಹೈಯೆಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 800 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ 3 ವೀಲರ್ಗೆ. ಟಾಟಾ ಎಸ್ಗೆ 1000 ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಥರ ಆಯಿತು. ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ? 3 ವೀಲರ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ? 800 ರೂಪಾಯಿ 4% ಡೆಪಾಸಿಟ್. 4 ವರ್ಷ 4% ಡೆಪಾಸಿಟ್. 4 ವರ್ಷ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷ ಬೀಜು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 3 ಸಾವಿರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 3 ಸಾವಿರ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಿಫಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, 1 ಅವರ್ ರಿಫಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೀಜು ಅಮೌಂಟ್. ಇದು 4 ವೀಲರ್ ಟಾಟಾ ಎಸ್ಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಿನ 1000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1000 ರೂಪಾಯಿ ರೆಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡ್ಯೂಟಿ? ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಯಾವ ಥರ ಹೆಂಗೆ ಪೌಡ್ರು? ಐಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಐಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಐಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ಡ್ರ್ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಆರ್ಡರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಪೌಡ್ರು ಅಂಕಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಏನಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಪೌಡ್ರ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ? ಏನಾದ್ರು ಓನ್ ಐಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೇವ್ ಸಪರೇಟ್ ಐಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬರೀ 4 ವೀಲರ್ 3 ವೀಲರ್ ಅಷ್ಟೇನಾ? ಈ ಸ್ವಿಚ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಸ್ವಿಚ್ 14 ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವು 14 ಫೀಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆಯಾ 14 ಫೀಟು? 14 ಫೀಟ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 12 ಇದೆ. 12 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡ್ಲು, ಕೂಡಲಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಟಿ, ಎಡೆನಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಕಳ್ಳಿ, JB ನಗರ, ಯಶವಂತಪುರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ, ಯಶವಂತಪುರ, ಮತ್ತಿಕೆರೆ, ಹೆಣ್ಣೂರು. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವೇ ಗಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಪಂಚರ್ ಆಯಿತು, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. 2 ದಿನ 1 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ರೀಫಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸು. ಇವರು ಹಿಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನು ಇಸ್ಕೊಂತೀರಣ್ಣ? ಸೇಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದು? ಆಂಧ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇನ್ನೇನು ಫೀಚರ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಏನು ಫೀಚರ್? ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಪೋರ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಹಿಂದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಡ್ಯೂಟಿ.
ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 7 ಫೀಟ್ ಐತೆ, 3 ವೀಲರ್ ಐತೆ ಅಂತ. 14 ಫೀಟ್ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 14 ಫೀಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವಾಗ 14 ಫೀಟ್ ಗಾಡಿ ಇರೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಇವರು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬ್ರೋ, ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸೇಲ್ ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಟ್ರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವಾಗ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿಕಪ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮವ್ರು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸಿರೋದು ಪೋಟ್ರನ್ನ. ಅವರು ಈಗ ಬೆಳೆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರು ದುರಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾರಿಂದ ಬೆಳೆದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಮತೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಇರ್ಬೇಕು ಬ್ರೋ. ಅದೇ ಲೋಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಬೆಳೆಸವ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಿಕಪ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಬ್ರೋ ನಾವು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಿಕಪ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬ್ರೋ. ಇವಾಗ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟು. ತುಂಬ ಪಿಕಪ್ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಕೊಡೋನು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪೋಟರು ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಯಾರು ನಂಬ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಲೋಕಲ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇವರು ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇವರು ಈ ಥರ ಬಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಫಸ್ಟು ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ದುಡಿಬೋದಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹಿಂದಿಯವರು ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಬಂದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ 10 ಜನ ಕರ್ಸ್ಕೊತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೋಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ಯಾರೋ ಹಿಂದಿಯವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಇವರು ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಹೋದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾವನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐಡಿನ ಅಂತ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚು? ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋರ್ಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಮಾಡಲ್ಲ. 8 ಫೀಟು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 8 ಫೀಟು ನನಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ₹4 ಆ್ಯಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ, ಈಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಪೋಟೋರವರು ಅಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪೋಟ್ರ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ. ಈ ಪೋಟ್ರ್ ನಾವೇ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಚಪ್ಲಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರೆ ತಲೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಚಪ್ಲಿಕಲ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದ 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಲಾಲಾ ಆ್ಯಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅವಾಗ. ಹಂಗಂಗೆ ಹೆಂಗೋ ಬೆಳೆಸಿ ಈಗ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾವೇ ದುಡಿಯೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ದುಡಿತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ಮಾರ್ಕೊಂಡು EMI ಕಡಿದೆ, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಡಿದೆ, ಊರು ಬಿಟ್ಟವರು ತುಂಬ ಜನ, ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೆ EMI ಊರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬ ಜನ ಇದೆ, ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತುಂಬ ಜನ ಇದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ದಿನ 30 ಗಾಡಿ 40 ಗಾಡಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಸೇಲ್ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಪಾಪ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂಟಿಗಳಿಲ್ಲ, EMI. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೋಟರ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು? ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರೋ. ಈಗ ಪೋಟ್ರು ಮಾಡಕ್ ತುಂಬಾ, ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಪೋಟ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ನಂಬಿ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಷ್ಟು, ನೀವು ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ರೂ ನೀವು ಓಡಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀರ ನೀವು, ಪೋಟ್ರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಬ್ರೋ, ಪೋಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಓನರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಪರ್ಸನಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊಡಿತಾವ್ರು ಇವರು, ಮೊದಲು ಪೋಟರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಂಗೆ ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪೋಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರೆ, ರಾಯಚೂರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದು 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಡರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ, 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋರ್ಗು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಬಿಡ್ರಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. 24 ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ಡ್ಯೂಟಿಗಳೇ ಇರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ದಿವಸ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪಿಕಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆನೇ ಬೀಳಲ್ಲ, ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ. ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ತಗೊಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೋದು, ಶೋನೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಶೋ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಷ್ಟು ಬುಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನೇ ಡೈಲಿ 5-6 ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಡೈಲಿ. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಅವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅವಾಗಿಂದ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕೋದು
ಯಾರೋ ದುಡ್ಡೈತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿರೋರು. ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ವಾ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡಿಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆಗಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಂಧ್ರದವ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವ ನಾವು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಇದೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲು ಪೋರ್ಟರಲ್ಲಿ 3 ವೀಲರ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಏನಂದರೆ ಲಾಲಾಮೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇತ್ತು. ಈ ಪೋರ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟಾಟಾ ಎಸ್ಸಿಂದ. ಈ ಲಾಲಾಮೋದವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, 3 ವೀಲರನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ದ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪೋರ್ಟರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಮೇಲೇನೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ 8 ಫೀಟು ಆ ಥರ 2 ಗಾಡಿಗಳಿತ್ತು. 3 ವೀಲರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರು ಟಾಟಾ ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಟಾಟಾ ಎಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, 3 ವೀಲರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಈ ಲಾಲಾಮೋದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜಂಪ್ ಆದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಪೋರ್ಟರ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ದ, 3 ವೀಲರ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ದ. ಇವಾಗ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 3 ವೀಲರ್ ಗಾಡಿಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಗಾಡಿಗಳಿತ್ತು, ತುಂಬ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪೋರ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗನ್ಸಿರೋದು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜಾನ ಸುಳ್ಳೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವೆಂಡರ್ಗಳ ಥರ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಾಡಿಗಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ವೆಂಡರ್ಗಳ ಥರ ಮಾಡಿ 3 ವೀಲರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು % ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಟರ್ ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆಬ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟು, ಅವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನ ಪೋರ್ಟರ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅಂದರೆ, ಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ವೀಲರ್ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದೇನೆಂದರೆ, ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಡ್ರ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಗಾಡಿಗಳು, ಸುಮಾರು ಜನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅವರೇ, ಪೋರ್ಟರ್ ಅವರೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ 3 ವೀಲರ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ವೆಂಡರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವೆಂಡರ್ಗಳ ಹತ್ರ ಸಲ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗೋರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಇವ್ರು ಇಡೋದು ವೆಂಡರ್ಗಳು ಇಡೋದು ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನ, ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಓನ್ ಗಾಡಿ ಹಾಕಿರೋನು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ. ಈ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋನು ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಆದವನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ. ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಶಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ವೆಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ವೆಂಡರ್ಗಳ ಥರ ಯಾರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನನಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 25 ಗಾಡಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಗಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 3-4 ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋವ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಾಡಿ ಓಡ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಇರಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹಿಂದಿಯವ್ರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರೇ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಳಗಳು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಿಂದಿಯವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿಯವ್ರು ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಅವರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ತುಂಬ ಅವರೇ ಆಗೋದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಅವರೇ, ಈ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವರೇ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಅವರೇ, ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇರೋದು.
ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಪೋರ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ ಥರ ವೆಂಡರ್ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ದಂಗಿರೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಪೋರ್ಟರ್ ಕಂಪ್ನಿನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಮಿಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ನೋಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಧನ್ಯವಾದ.